سیکھو پاکستان کی ٹیم پہنچ گئی اپنے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے اسلام آباد میں منعقد القدس ڈے ریلی میں، اور یہاں پر چاہے بزرگ ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے جوان ہوں، سب لوگ، چاہے کوئی ویل چیئر پہ پہنچے، سب لوگ پہنچے ہیں اپنے فلسطینی بہنوں بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے۔ سیکھو پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہمیشہ مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں اور پازیٹیو طریقے سے ان مسائل کو حل کرنے کی طرف جائیں۔ آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ اینڈ آف ٹائمز ڈسکس کرو، دجال ڈسکس کرو، ریڈ ہائفر ڈسکس کرو، ویوز لو، کمنٹس لو، آپ پہ لعنت ہے۔ آپ سے کم درجہ مسلمان میں نے آج تک نہیں دیکھا جو ہر نفس ڈرتا ہوں میں اس امت کی بیداری سے، میں ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سیکھو پاکستان اسپیشل سیشن ہے ہمارا سیکھو پاکستان کا۔ آج 25 رمضان ہے، جمعۃ الوداع بھی ہے، اور یہ ایز قدس ڈے جو ہے منایا جاتا ہے۔ اور آج میرے ساتھ جو ہے وہ انٹرپرینرز کے CEO اور سیکھو پاکستان کے فاؤنڈر جناب نبی سردار صاحب موجود ہیں۔ ہم جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے آج یہاں پہ موجود ہیں۔ کیسے ہیں نبی سردار صاحب آپ؟ جی مبشر، بہت شکریہ۔ ہم لوگ یہاں پہ احتجاج کرنے آئے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہر جمعۃ الوداع، ہر سال کی جمعۃ الوداع پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق پوری دنیا کے مسلمان بلا تخصیص شیعہ و سنی کے یہاں پہ آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کرتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں، اور اس کو ہم کہتے ہیں یوم القدس۔ اور یہ امام خمینی کی سیاسی بصیرت میں کہوں گا کہ انہوں نے اس وقت اس بات کا کو یقینی بنایا کہ جس وقت شاید لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا۔ آج تو سب ہر بندہ سمجھ رہا ہے نا کہ فلسطین کا مسئلہ کیوں ضروری ہے، لیکن اس چیز کو زندہ رکھا ان کی بصیرت نے، اور سارے مسلمانوں نے اس کو فالو کیا۔ اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ مبشر کہ یہاں پہ بلا تخصیص شیعہ و سنی مسلمان بھائی ایک گلدستے کی شکل میں یہاں پہ اکٹھے ہیں، اور سب نے یہاں پہ احتجاج کیا ہے اور مل کے احتجاج کیا ہے۔ اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے، اس میں باقی جو اہل تشیع کی تنظیمیں ہیں انہوں نے مل کے یہاں پہ یہ کیا ہے، اور میں اس بات پہ ان کے خراج تحسین کرتی ہوں۔ ہمیں اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس وقت ایک شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ایران جو ہے وہ ایک شیعہ ملک ہے، جبکہ حماس جو ہے وہ ایک سنی تحریک ہے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یک جان یک طالب ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو یہی ہماری بھی اسپرٹ ہونی چاہیے۔ ہمیں دنیا میں اسرائیل اور یہودیوں نے اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ہمیں تقسیم کیا گیا ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ فتنے پیدا کیے گئے ہیں، ورنہ اتنے بڑے تو مسائل بھی ہیں۔ اچھا، ایک ہمیشہ ایک جو ذکر ہوتا ہے کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، بہت ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ واقعی میں کیا وہ ہمارے سے ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے ہیں؟ مبشر، اس سے پہلے میں تھوڑا سا تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ فلسطین میں اس وقت جو ہے نا کتنا ظلم اور بربریت اسرائیل کر چکا ہے۔ اس وقت آج کے دن میں یعنی کہ 5 اپریل 2024 تک فلسطین میں 33,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، جن میں سے 13,000 جو ہیں وہ بچے ہیں اور 8,000 عورتیں ہیں۔ 33,000 یعنی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سب سے بڑا کسی جنگ میں نقصان ہے، اور یہ بربریت اور ظلم اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے جہاں پہ وہ علاج کرنے جاتے ہیں، جن ہاسپٹلز میں، ان کے اوپر بمباری کی جاتی ہے، جن ایمبولینسز کے اوپر ان کو ہاسپٹل ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ان کے اوپر بمباری کی جاتی ہے۔ یعنی کہ اسرائیل اپنا کھل کے سامنے آ گیا، اپنا مکروہ چہرہ لے کے کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور اس وقت وہ بربریت کی انتہا کر رہا ہے۔ اور اس وقت بھی ہمارے پاکستان میں صورتحال ہے، شرمندگی اس بات پہ کہ عید ہوگی اور ہمارے بچے کپڑے پہنیں گے، لیکن غزہ میں جو بچے ہوں گے وہ کپڑوں کے بغیر ہوں گے۔ ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ یقیناً ہمیں شرمندگی ہے اس بات کی، اور اس بات کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ غزہ میں مسلمانوں کے لیے کرنے چاہیے۔ اب آپ کا اگلا جو سوال تھا کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، دیکھیے میرا جو اسرائیل کا جو میں نے جتنا اسٹڈی کیا تو اسرائیل کے پاس جتنی بھی سلیکن ویلی میں یا امریکہ میں جو بھی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی ہے وہ اسرائیل کے پاس اسی وقت پہنچ جاتی ہے۔
کیونکہ یہ اسرائیلی کمپنی ہی ہوتی ہے جو اس کو فنڈ کر رہی ہوتی ہے. اور اس وقت ہر یعنی کہ جو شعبہ آپ دیکھ لیں، چاہے وہ ڈیفنس کا شعبہ ہے، چاہے وہ انفارمیشن سیکیورٹی کا شعبہ ہے، چاہے وہ سائبر سیکیورٹی کا شعبہ ہے، ان سب میں اسرائیل کی جو ہے نا وہ کمپنیاں جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ محنت کر کے ہمیں ان کا توڑ کرنا چاہیے. بالکل صحیح، کیونکہ ہماری طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں ہو رہی ہے، وہ دن بہ دن زیادہ سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے اندر ایک احیاء علوم ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی ہر ٹیکنالوجی میں آگے جائیں، سائبر سیکیورٹی میں آگے جائیں. ہم لوگ ڈیفنس ٹیکنالوجی میں نئے نئے ہتھیار دیکھیں. اس بار اسرائیل نے ایسے ہتھیار استعمال کیے ہیں کہ جو تجربہ گاہ، یعنی کہ اس نے غزہ کو ایک تجربہ گاہ بنایا ہوا بچوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر. تو یہ اس کا توڑ کرنے کے لیے ہمارے پاس کو ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنی چاہیے. ہر شعبے میں ٹیکنالوجی کے ہر شعبے میں ہمیں آگے آنا چاہیے، چاہے وہ سائبر سیکیورٹی ہو، چاہے وہ وار ٹیک ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو. ہمیں نئی سے نئی چیزیں ڈیولپ کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. جدید علوم کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں، صرف نعرے لگانے سے، صرف احتجاج کرنے سے یہ کمزوری کی علامت ہے. اصل یہ ہے کہ ہم طاقت کو طاقت سے روکا جا سکتا ہے. طاقت کو، بڑی طاقت کو چھوٹی طاقت جو ہے نا وہ سلام کرتے ہیں. اگر آپ ان سے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ سے ڈریں گے. لیکن اگر آپ ٹیکنالوجی میں ان سے پیچھے رہ جائیں گے، آپ ویپنری میں ان سے پیچھے رہ جائیں گے، تو وہ کبھی بھی آپ کو آپ کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح ظلم ہوتا رہے گا. جس طرح کہ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، تو اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اسرائیل اپنے بدترین بم اس کے اوپر گرا رہا ہے. اچھا، اس ٹائم کے اوپر اب ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان نوجوان جن کے پاس سائبر اسپیس کے اوپر اویلیبل ہے، اس سائبر وار کے بیچ میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے پاس اس وقت کئی بہانے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں، ہمارے پاس تو ہم تو فلسطین سے بہت دور ہیں، ہم تو فلسطین کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم وہاں پہ پہنچ نہیں سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک بہانہ ہے. ابھی بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ سنیک ویڈیوز کے اوپر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر اپنے فضول وقت ضائع کر رہے ہیں، چیٹس کر رہے ہیں، لائیو کر رہے ہیں، سنیک ویڈیو کے اوپر لائیو کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کی توجہ ہے، یا کوئی ایسا کوئی اسکینڈل آ جائے وہ اس کے اوپر جہاں پہ ان کی توجہ ہوتی ہے. لیکن جو اصل موضوع ہے، جو اصل جنگ ہے سائبر اسپیس کے اوپر. دیکھیے، آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کی کوئی بھی ویڈیو آئے اس کو لائک کر دیں. کم سے کم جہاد اس وقت یہ ہے کہ آپ اس کو لائک کر دیں. آپ لائک بھی نہیں کرتے، ورنہ پھر اس وقت ہمارے اربوں میں ہمارے کوئی بھی ویڈیو آتی ہے اس کے اربوں میں لائکس ہوتے ہیں. نمبر 2، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا الگوریتم، فیس بک کے الگوریتم کو ہم جو ہے نا ڈاج کر سکتے ہیں. جتنے زیادہ لائکس ہوں گے فیس بک خود اس کو اوپر اٹھائے گا. ٹھیک ہے، پھر وہ پوری دنیا تک وہ نشر ہوگا وہ پیغام. کوئی بھی پیغام، جیسے یہ سیکھو پاکستان کا یہ میسج ہے، یہ ویڈیو ہے، آپ اس کو لائک تو کر سکتے ہیں نا. اس سے بڑا جہاد کہ آپ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں. صحیح بات. اس سے بڑا جہاد یہ کہ آپ اب لوگوں کو کیا تھا کہ نہیں میری ٹائم لائن خراب ہو جائے گی اسرائیل کا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یار، آپ اللہ بڑا ہے یا امریکہ بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے یا کہ اسرائیل بڑا ہے؟ آپ اللہ کے لیے کرو یہ کام، اللہ کے لیے جہاد کرو، اللہ کے لیے باہر نکلو. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کچھ فلسطین سے متعلق یا اسلامک لٹریچر کریں گے تو آپ کی ٹائم لائن، آپ پہ لعنت ہے. آپ سے کم درجہ مسلمان میں نے آج تک نہیں دیکھا جو صرف اس بات پہ گھبراتا ہے کہ اس کی ٹائم لائن خراب نہ ہو جائے، اس کا امیج خراب نہ ہو جائے، اس کو کوئی فنڈامنٹلسٹ نہ سمجھنا شروع کر دے. یہ بات اگر آج بھی فلسطین اور غزہ کے بچوں کی شہادتیں دیکھ کر بھی آپ کا غیرت ملی اور حمیت ملی نہیں جاگتی، تو پھر آپ کو مسلمان اپنے آپ کو پھیلانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. تو دوسرا درجے کا جہاد یہ ہے کہ آپ شیئر کرنا شروع کریں. تیسرے درجے کا جہاد یہ ہے کہ آپ کمنٹ کر کے تھوڑا سا وقت اور نکالیں، پراپر طریقے سے جو صہیونیوں کی ویڈیوز ہیں ان کے نیچے پراپر جو صاحب علم لوگ ہیں وہ ریزننگ کے ساتھ وہاں پہ لکھیں، کامنٹ کریں اور وہاں پہ اپنی بات منوائیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. ہاں، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، نہ اینٹی سینیٹزم ہے، نہ یہودی لابی کی جو پروپیگنڈا ہے وہ
उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाएं, कमेंट्स में जाएं, वॉर करें, वहाँ पे जाके कमेंट्स में जाके उनके साथ बहस करें, उनको रीजंस दें। तो ये आपका अगला जो लेवल है जहाद का। और उससे भी अफजल अगर मैं समझता हूँ कि कोई जहाद है तो वो ये है कि जहाँ पे ये सहूनियों की वीडियोस, प्रोपेगेंडा वीडियोस आती है, उनको रिपोर्ट करना शुरू कर दें। जितनी ज़्यादा रिपोर्ट्स होंगी, देखें मैं देखता हूँ कि वो लोग बहुत एक्टिव हैं, हम लोग एक्टिव नहीं हैं। इन सहूनियों ने अपने नेटवर्क्स बनाए हुए हैं साइबर स्पेस के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, थ्रेड्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। ये एक मुनज़्ज़म तरीके से आपकी वीडियोस को डाउन कर देते हैं। आपके साथ हुआ है मुबशर, कई बार मेरे साथ हो चुका है। ये लोग जो है ना मुनज़्ज़म तरीके से, इसी तरह इंडियंस भी यही काम करते हैं आपके साथ, मुनज़्ज़म तरीके से आपके चैनल को सपोर्ट करते हैं। इन सबको पता है कि उनकी कौमी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। हम मुसलमान अक्सरियत में होने के बावजूद भी अपनी कौमी जिम्मेदारियों से नाआशना हैं, जिसकी वजह से हम रिपोर्ट नहीं करते। ये जो प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो शेयर की फ़लस्तीन के बारे में, और इन्होंने सहूनियों ने उसको रिपोर्ट कर करके उसको रिमूव करवा दिया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग भी रिपोर्ट करना शुरू कर दें और इसको रिमूव करवाएं। इनकी वीडियोस को, इनका प्रोपेगेंडा का मौसर जवाब दें। उसका तरीका यही है कि आप लाइक, शेयर और कमेंट करना शुरू कर दें और फिर रिपोर्ट भी करना शुरू कर दें। और जहाँ पे भी सहूनियों की वीडियोस नज़र आती हैं उनको रिपोर्ट करें। ये सबसे अफजल जहाद है इस वक्त, अगर आप साइबर स्पेस में। फिर भी अगर आप कहें कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि आपसे ज़्यादा जाहिल इंसान कोई नहीं है कि जिसको आजकल के दौर में ये पता नहीं है कि आजकल आप कितना कुछ कर सकते हो साइबर स्पेस में। जैसे कि आप करना नहीं चाहते। इस इस्लामिक साइबर आर्मी का हिस्सा बने और इनके खिलाफ जो है ये रिपोर्ट करें फेसबुक के ऊपर, और जहाँ पे भी इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा वीडियो मिलती है फ़ौरन से पहले रिपोर्ट करती है। अच्छा, कोई बछड़े शछड़े जमा हो रहे हैं, कुछ आईफोन वगैरह, और इसके अलावा जो है वो कोई दजाल की तैयारियां हो रही हैं आने की, सुनने के बीच में ये चीज़ें आ रही हैं। इसके बारे में अब हमारा क्योंकि मेन हमारे इकबालियात का जो सेशन है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है, तो इकबाल ने डेफिनेटली इनके बारे में कोई बात की हो तो वो आपको मालूम होगी, वो हमें अगर उसके बारे में गाइड कर। देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि हकीमुल उम्मत जो कि 1938 तक रहे हैं बाहयात, उन्होंने इस मामले के ऊपर नज़र ना, उनकी गहरी नज़र ना हो। देखिए, ये मामला सारा शुरू हुआ था बेलफोर्ड डिक्लेरेशन में, जो 1917 में हुआ था। बेलफोर्ड डिक्लेरेशन एक बदनामे ज़माना डिक्लेरेशन था, जिसमें यहूदियों को एक अलग ज़मीन का हक़ दिया गया है। आप ज़रा नेट पे जाके उसके बारे में रिसर्च कीजिएगा, बेलफोर्ड डिक्लेरेशन क्या होता है। तो उससे ये मामला स्टार्ट हुआ था। तो अल्लामा इकबाल इनको भांप गए थे कि ये किस तरह जा रहे हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ अशार में उनका इजहार भी किया। और उसमें मैंने जैसे वो तराबलस के शहीदों के बारे में और फातिमा बिनत अब्दुल्ला की मैंने मिसाल दी थी, वो तो तराबलस के हिसाब से था। लेकिन फ़लस्तीन के ऊपर भी इन्होंने शायरी की है, और उसके कुछ अशार में बोला जो रिंदान फ़रांसीस का मैखाना सलाम, पर है मय गुल रंग से हर शीशा हलब का। पुर है मय गुल रंग से हर शीशा, यानी ये कह रहे हैं कि उस ज़माने में फ्रांसीस से लोग हलब में आते थे और वहाँ पे मतलब ये है कि एक माहौल बनाते थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं खाके फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। क्योंकि हस्पानिया भी तो अगर वही लॉजिक मान ली जाए कि ये सदियों से यहाँ पे मौजूद हैं, तो हस्पानिया में तो हम भी 8वीं सदी से मौजूद थे। तो हस्पानिया पे फिर अहले अरब का हक होना चाहिए अगर फ़लस्तीन पे यहूदी का हक मान लिया जाए। मकसद है मलूकियत इंग्लिस का कुछ और, किस्सा नहीं नारंज या शहदो तरब का, शहदो रतब का। कहने का मकसद ये है कि ये असल में तो उस वक्त तो इंग्लैंड एक सुपर पावर थी ना, तो मलूकियत फ़रांसी इंग्लिश का मतलब ये है कि जो अंग्रेज़ी बादशाह है उसकी साजिश कुछ और है। जो ये बेलफोर्ड डिक्लेरेशन है और जो ये फ़लस्तीन का एक वो राज अलाप रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ और रीजनिंग है। अब आ जाते हैं कि जो हमने बात की है रेड हाइफर की, बहुत बात हो रही है। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर जो हैं उन्होंने रेड हाइफर के ऊपर बहुत सारे वीलॉग्स किए हैं। इसके अलावा जो पॉडकास्टर्स हैं वो रेड हाइफर के ऊपर कि जी 8 अप्रैल को, आज 5 अप्रैल है ना, 3 दिन रह गए हैं,
3 दिन में आप देख लीजिएगा कि क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ मास डिसेप्शन है और यही यहूदियों की साजिश है। और अल्लामा इकबाल इसके बारे में क्या कहते हैं कि इनको कैसे ये मैं असल में ये इब्लीस की मजलिस शुरा, ये पूरी तफसील से मैं इंशाल्लाह किसी दिन एक पूरा सेशन रखूँगा इसके ऊपर। ये इनकी आखिरी नज़मों में से एक नज़म है, तवील तरीन नज़मों में से सबसे आखिरी नज़म। और इसके आखिर में वो बात बताते हैं कि जो इब्लीस है वो अपने मशीरों से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई आप ये क्या वजह है कि जिस वजह से हम इस वक्त जो है ये मतलब ये मुसलमान जो है इसको हमें किस किस्म के मुसलमान से खतरा है, ये कहना चाह रहे हैं इब्लीस, ठीक है ना। चश्मे आलम से रहे पोशीदा ये आईन तो खूब, यानी ये आईन है पैगंबर की बात है। ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम यकीन है, यही बेहतर इलाहियात में उलझा रहे, ये किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे। यानी इसको हर वक्त ये बहस मुबासा में पड़ा रहे कि जनाब क़यामत आएगी, हज़रत महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, हज़रत ईसा आएंगे, ये इस बहस में पड़ा रहे। आगे फरमाते हैं, तोड़ डाली जिसकी तकबीरें तलिस्मे शश जहाद, वो न रोशन उस खुदा अंदेश की तारीक रात। इब्ने मरियम मर गया या जिंदा जावेद है, बहस क्या हो रही है, इब्ने मरियम मर गया या जिंदा जावेद है सिफाते ज़ात हक से जुदा या ऐन ज़ात, बहस हो रही है। यानी कव्वा जो है वो हलाल है या हराम है, जो वो है अपने ऊपर बांधनी है या नीचे बांधनी है, यानी टखनों से ऊपर बांधनी है या नीचे बांधनी है। आने वाले से मसीह नासरी मकसूद है या मुजद्दिद जिसमें हो फर्जंद मरियम की सफात। यानी कि एंड ऑफ टाइम्स डिस्कस करो, दज्जाल डिस्कस करो, रेड हाइफर डिस्कस करो, व्यूज लो, कमेंट्स लो, लाइक्स लो, असल बात की तरफ नहीं आने देना इसको, मुसलमान को असल बात की तरफ नहीं आने देना है। कलाम अल्लाह के अल्फाज हादिस या कदीम, उम्मत मरहूम की है किस नतीजे में निकाल, किस अकीदे में निकाल, बहस में लगा रहे। क्या मुसलमान के लिए काफ़ी नहीं इस दौर में ये इलाहियात के तरशे हुए लातो मनात, ये भी एक गुलामी है, ये भी लातो मनात, तरशे हुए लातो मनात बुत है ये, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं कि भाई हम दज्जाल के पीछे, दज्जाल को डिस्कस करें, इमाम महदी को ही डिस्कस करते रहे, ईसा इब्ने मरियम को डिस्कस करते रहे, रेड हाइफर को डिस्कस करते रहे, हम डिस्कशंस में ही पड़े रहेंगे, हम गुफ्तम शनिस्तम बर्खास्तम। वजह क्या है कि ये आपको फंसाना चाहते हैं। अब देखिए इस तरह की वीडियोस क्यों ऊपर आती हैं, हमारी और आपकी जैसी वीडियोस क्यों नहीं, कमेंट्स वो क्यों नहीं ऊपर आते, क्योंकि वो चाहते यही हैं कि देखते रहे मुसलमान फंसे रहे नहीं इलाहियात में। ये इब्लीस कह रहा है अपने चेलों को, ठीक है ना। खैर इसी में है क़यामत तक रहे मोमिन गुलाम, छोड़कर औरों की खातिर ये जहाने बेसबात है, वही शेरो तसव्वुर उसके हक में खूब तर, जो छुपा दे इसकी आंखों से तमाशाए हयात। उसको शेर व शायरी में लगा दो, उसको यूट्यूब की वीडियोस में लगा दो, उसको टिकटॉक में लगा दो, उसको लगा दो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा दो, उसको हदीसें निकालने में लगा दो, उसको लगा दो कि बाबे सही थे या बाबे गलत थे, उस बहस में लगा दो ताकि वो असल बात की तरफ ना आए, ताकि वो इसराइल की बर्बरियत ना देख सके, ताकि वो उसके खिलाफ एहजाज ना कर सके, ठीक है। हर नफस डरता हूँ मैं उस उम्मत की बेदारी से, मैं है हकीकत जिसके दी की एहतसाबे कायनात। उस उम्मत की बेदार ना होने दो उम्मत को, उसको उलझा के रखो मास डिसेप्शन में, उसको उस तरफ लगा के रखो कि एंड ऑफ टाइम्स की तरफ लगा के रखो। कोई अभी 3 दिन के बाद देख लेंगे, ये कभी कहते हैं जी कि सुर्ख चांद जब होगा तो तब, इन बातों में कुछ नहीं रखा हुआ। जब क़यामत आनी होगी तो बांगे दोहल आएगी, जिस दिन अल्लाह ताला, असल बात यह कि जहाद करो, निकल कर खानकाहों से अता कर रस्म शकी, मस्त रखो जिक्र फिक्रे जलवागाही में, पुख्ता तर कर दो मिजाजे खानकाही में। यानी इसको रखो, इसको नमाजों में, उसको आबादों में, ऐसा मुसलमान हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसे मुसलमान से हमें कोई फितना नहीं है। इकबाल के मुताबिक जो अपनी नमाज कुरान पढ़ते पढ़ते सर पे महराब लेके तो चला जाएगा इस दुनिया से,
जो ईसा इब्न मरियम का इंतजार करता रहेगा, जो महदी का इंतजार करता रहेगा, और सारा मसला उसने उन पे छोड़ दिया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो वही सारे मसले हल करेंगे, हमने कुछ नहीं करना। तो जो मैदान अमल में जो जिहाद कर रहे हैं, जो इस वक्त अमली तौर पे, चाहे वो फिजिकली कर रहे हैं, चाहे वो इमदाद करके कर रहे हैं, चाहे वो साइबर स्पेस पे कर रहे हैं, वो असल जो है ना सही रास्ते पर। बाकी जो लोग ये रेड हाइफर में फंसे हुए हैं कि जी सुर्ख गाय आएगी और ज़बा होगी, उसके बाद दज्जाल का खरूज होगा, ये सब कुछ हकीकतें हैं, ये हदीस है। लेकिन ये फ़िलहाल आपको असल जो मौजू है, जो फ़लस्तीन है, उससे आपको मास डिसेप्शन की जा रही है, आपको उससे दूर रखा जा रहा है ताकि आप जो है इन्हीं बातों में, इलाहियात में उलझे रहें, इन फ़लसफ़ों में उलझे रहें, और असल जो यहूदियों की, सेहूनियों की साजिश है, उसका आपको कभी भी इदराक ना हो सके। तो अल्लाह ताला हमें सही बेदारी, उम्मत को सही बेदारी अता फरमाए, और ये हकीमत उम्मत को हम डिस्कस करते रहेंगे ताकि इनकी जो हिकमत है वो हम नौजवान नस्ल तक और शाहीनों तक पहुँचा सकें, ताकि अगली नस्ल भी इससे फैज़याब होके ये जो सेहूनियों ने हमारे आगे पर्दे डाल दिए हैं, हमारे आगे जो ये सोशल मीडिया के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए या इन चीज़ों के ज़रिए, प्रोपेगेंडास के ज़रिए जो पर्दे डाल दिए हैं, उनको हम जो है वो उनके पीछे देख सकें कि इनके पीछे इनकी साजिश क्या है, वो आप समझ सकें। इसी के साथ ही आज का सिखो पाकिस्तान का अल-कुद्स स्पेशल सेशन जो है वो इख्तिताम के ऊपर पहुंचा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगेन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यही आपकी तरफ से सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।